ಅರುಣ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ನಡು ಗಪ್ಪಾಗಿದ್ದ. Okay, in the last class we had started with some of the steps to secure your system. Go to Portnet ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ Portnet ಆಗಬಾರ್ದು. Your system, avoid your system from bot attack. What are the major steps that you need to follow? Some of the security measures we had started with that topic and we need to end it in between. Security measures. ಬಂದ್ ಮಾಡಲೇ. ಮಾಡಿನ್ರಿ.
Okay, in the last class we had started with the botnet or bots. What does the bot do? ಅಭಿಷೇಕ್ ಇದು ಮಾಡ್ರತ್ತ ಅಲೋ ಮಾಡತ್ ನೋಡಿ Bot is the program that gets initialized automatically, which does not require any initialization or any installations in the system. It comes through the network, it enters your system and it automatically gets installed or initialized in your system, and it is going to provide access to the person who has sent that bot. ಆ ಬೋಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ರಿಮೋಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. Your system will be controlled remotely by someone else without your knowledge. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಬೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಆ ತರದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಬೋಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And when your system gets infected by that bot or when that particular program enters your system, you'll become a vulnerable point in the network. ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೇನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೋಟ್ ಇಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ or interconnected systems which are all affected by the bot are called as botnet. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, botnet ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. that is the bot network, the systems which are affected by the bot. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ affected systems ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, interconnected ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ botnet ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And about that bot, you need not have to be so knowledgeable that you have to create your own bots. You need not be able to create also, then you can buy them. Botnets are available for selling. Botnets are even available for leasing. Lease ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ available ಅದಾವು, ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ. Can you hear me? So ನೀವೇ ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಬೋಟ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಬರೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಅಂತಿಲ್ಲ. They are available even for purchase also. There are botnets which will be sold or you can even take them for a lease. So ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದಾಗ, whenever you start your own business, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಲಾರ್ದಂತ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂತಿರ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ even botnets can also be purchased. So there are some points where they will be selling off the botnets. botnets ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಂತ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, botnets ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ if you want, you can take them for lease or you can create your own botnets. And in the last class we have seen what are the functionalities of such botnets, whether you have created them or you have taken them from somewhere else. ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. They are used for phishing, they are used for stealing the identity of some other person, and even they are used for denial of service attack or distributed denial. illa antandre adware na use madlikke, malware, for entering malicious programs into somebody else's system, or else through the advertisement messages ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇರೆದವ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ನೀವು ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ botnets ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ botnet can be used for different purposes. We have already seen that list in the last class. Now we'll see how you are going to secure your system. ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ botnet ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ which are those precautions?
What are those methods by following which you are going to have some safety to your system? You are going to avoid your system from becoming a prey to that botnet, right? First one is use antivirus. The first point is use antivirus and spyware softwares. Antivirus, that is, which is a software which protects your systems from viruses. Whenever something comes in, attachment barli, mail barli, ಅಥವಾ ನೀವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರ, first the antivirus software is going to check whether the content has some virus in it. If there are viruses, it will try to remove them, and if it is not possible to remove, then it will give a warning message. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಥ್ರೆಟ್ ಅದ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿನೂ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಂಟಿ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. If somebody is keeping an eye on your systems information, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, set the OS to download security patches automatically. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ OS ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. What you need to do is you need to have the updations for that one. That is, ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅದಾವು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಪೂರಾ OS ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸದನ್ನ ಹಾಕುದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. And antivirus spyware ಅನ್ನ ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ರಿನಿವಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, 6 months ಇಯರ್ದು. ನೀವು ಎಷ್ಟರದ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. And third step is use firewall to protect your system. Firewall is nothing but a filter. It is a security system which scans everything that enters or everything that leaves your system. ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ಯಾರು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರ, ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ, ಎರಡನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನಷ್ಟೇ ಒಳಗ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದವ್ರನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊರಗೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫೈರ್ ವಾಲ್. ಗೇಟ್ವೇ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಫೈರ್ ವಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇಫ್. ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ your system will be secure. And the next one is disconnect from internet when you are not using. ಅದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. whenever you are accessing something from the internet, ನೀವು ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಿ. whenever you are not using, ನೀವು ನಿಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಿನ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ನಾಗ, ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ನಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆನ್ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಆರ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. Then downloading freeware. Whenever you are downloading something which is free, ನೀವು ಈಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ, either they may be softwares or ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, PDF ಇರ್ಬೋದು, ಫೈಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಮೇಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಹಾಕಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರೀ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಡೇಟಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ರೀ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್. And when you are doing that free downloading, make sure that from whichever site you are downloading, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಟ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವ PDF ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಯಾವ ಸೈಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತೀರಿ ಆ ಸೈಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್ದಿ, ಲೀಗಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐತೋ ಇಲ್ವೋ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೆಬ್ಜಾಕ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, there is a website which is going to give you the list of blacklisted websites, anti-phishing websites anna ಕೊಡ್ತೈತಿ.
ಸೊ ಆ ರೀತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಕ್ಯೂರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Whenever you are downloading something, make sure that the site which is going to provide this free facility, whether it is a genuine, original, legal website or it is a fake, illegal website which is trying to access your information through that ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಾಭದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೇಕ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐತೋ ಅಥವಾ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೀಗಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಐತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ಚೆಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ದ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದಾರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಕೀಪ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಮೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಇವು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಂತವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಫೀಲ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆರ್ ಯು ಫೀಲ್ ದೇ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಮ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಏನೋ ಬಂದೈತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥವನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚೆಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೆಂಟ್ ಮೇಲು ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೇಲ್, ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಚ್ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ನಾ ಕಳಿಸ್ಲಾರ್ದ ಮೇಲ್ ನನ್ನ ಔಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾಗ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾಗ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಯಾರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಾರ ಅಂತ. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ your user ID, your password have been unauthorizedly accessed by someone else. So ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ unnecessary ಮೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವು from someone whom you don't know, unknown person ದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ದಟ್ ಏನೋ ನಡೆದೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. And the last one is take immediate actions. When you feel something fishy, ಏನೋ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೋರಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೋ ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಈಸಿಲಿ. ನೀವ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನೇ ನೆನಪಾರಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸಿಂಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟರೊಳಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪರೊಳಗೇನೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ವೈರಸ್, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟ್ನಾಗ ವೈರಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನದಾವ ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ವೈರಸಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೊಸದು ಬರೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಳಿದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. Then scan the entire system with a fully updated antivirus and anti-spyware software. Once the new entry is stopped, next step what you need to do, you need to check it. Your system anna, nim system anna ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ thorough ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಹಳಿದದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನದ ಅದ್ರಲಿಂದನೇ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆಂಟಿ ಸ್ಪೈವೇರ್, ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೂ ವೈರಸ್ ಬಂದೈತಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್? your antivirus software is not working properly or it might be outdated, it needs to be updated, right? So immediate ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಥರೋ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ. And report the unauthorized access to ISP and to the legal authorities. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ
ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವೈರಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಸೈಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಲೀಗಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಲೀಕ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈಗ ಇಟ್ಟಿರೋಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಂತ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಬೋಟ್ನೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಬೋಟ್ನೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ botnet becoming part of botnet. ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ botnet ಪಾರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. Next you have is attack vector. What is attack vector? It is a vehicle which is going to provide the entry point of viruses or bots. Bots enter ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ entry point ಅನ್ನ provide ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಹಾದಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಅಟ್ಯಾಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. An attack vector is a path or means. It is a path or means by which an attacker can gain access to a computer or to a network server to deliver a payload or malicious outcome. ಅದು ಏನು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದೇ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾದಿನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾತ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ a carrier which is going to carry the actual virus. ಯಾವುದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಮ್ಯಾಲಿಷಿಯಸ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಮುಟ್ಸೋ ಕೆಲಸನ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಟ್ಸೋ ಕೆಲಸನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾದಿನಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. See, this is a system or it is a network. ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ from your system consider this is the system of the attacker. ಇದು attacker ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇರ್ತೈತಾ. from here to come to this point or come to this you need a path. ಒಂದು ಹಾದಿ ಬೇಕಾ, ಈ ಹಾದಿನಾದ್ರೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಂದು ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಂದು ಬಿಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಅಟ್ಯಾಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. What actually is providing access is the information that is present in the attack vector. Attack vector ನಾಗ ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದ್ದಂಗ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ that is what is going to provide access to the attacker. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಅಟ್ಯಾಕರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ. I hope you all remember what is the payload. Packet frame structures ನೆನಪಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ payload ನೆನಪಿರ್ತೈತಿ. Payload is nothing but the actual information. This is frame structure. Header, payload field, and then you have CRC.
ಹೆಡರ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋರ್ಸ್, ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. And then CRC which contains the information which is used for error control, error detection, error correction method ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ actual information, the original data that needs to be communicated between the sender and the receiver, sender ಮತ್ತು receiver ನಡುವೆ communicate ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತ original message, actual information or data ಎಲ್ಲಿರ್ತೈತಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪೇಲೋಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಈ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬಹಳ ಸಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್ ಅ ಪೇಲೋಡ್. ಇಲ್ಲೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ attack vector is a path or means by which an attacker, ಯಾರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರ ಅವರು ಕ್ಯಾನ್ ಗೇನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವರಿಗೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಿನ ಸರ್ವರ್ ಟು ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ವರ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್. ಏನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಬಿಡಬೇಕು. ಏನನ್ನ ತಂದು ಬಿಡಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇಲೋಡ್. ಪೇಲೋಡ್ ಮೀನ್ಸ್ actual data, and here actual data is nothing but your malicious code or the virus. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಿಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರ್ವರ್ ಇಗೋ ತಂದು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಏನ್ ತಂದು ಬಿಡ್ತೀರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಲಿಷಿಯಸ್ ಕೋಡ್ ಆರ್ ವೈರಸ್. ಅದನ್ನ ತಂದು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಟ್ಯಾಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Attack vectors include viruses, email attachments. Email is a way. Email idinda naವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? additional attachments ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. email ಒಳಗೆ attachments ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ? ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಮೇಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆರ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬರ್ತಾವು ಹೋಗ್ತಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. And the next you have is how actually you are going to launch the attack vectors. Before that, they are given what actually is a payload. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ actually attack vector ನಾಗ payload ನಾಗ ಏನು ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. In the technical term, okay, in the technical terms, payload is the necessary data being carried within the packet or other transmission unit. As I said, payload means it is the actual data which is being carried within the packet or other transmission unit. Maybe frame ಒಳಗಿರ್ಬೋದು, packet ಒಳಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪೇಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Right? In this scenario, that is in your attack vector scenario, payload means the malicious activity that the attack performs. Malicious activity in the sense ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, that is what is the payload. Payload means the malicious activity that attack performs from the technical perspective. Payload does not include the overhead. Overhead ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, actual data that is required. ಏನು ಬೇಕಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು. overhead ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ overhead ಅಂತೀವಿ. It's not extra, it is the actual data which is going to perform the task. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಡೇಟಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದಲ್ಲ ಆ ಡೇಟಾನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೇಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Payload may depend on the following point of view. What constitutes it? To communication layer that needs some overhead data to its job. Okay, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್, ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಡೇಟಾನ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಪೇಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎಡಿಷನಲ್ ಹೆಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೇವೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಂಬರು, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೇಲೋಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಾಗ ಆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತೇವಿ. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೇಲೋಡ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟೇವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಡೇಟಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೇಟಾ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡೇಟಾ. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಲಾಂಚ್, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ 9 ways in which attack vector can be launched. ಅಟ್ಯಾಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಒಳಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅಂಡ್ among those 9 we'll just study the first 2 in the today's class. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. First method is attack by email. The first method of launching attack vector is attack by email. The hostile content, that is post ke kalasbekagiruvanta content, is either embedded in the message or linked to by the message. Message ಒಳಗಡೆಗೇನೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಾನ ಹಾಕಿರ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಮೆಸೇಜಿಗೆನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಡು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಲೋಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ಅ ಮೇಲ್. ಆ ಮೇಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಮೇಲ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಮೆಸೇಜೇ ವೈರಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ಆ ಮೇಲಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವಿದಿನ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಲಿಂಕ್, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ that link will lead you to a malicious code. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅದು ಇದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. Sometimes attacks combine the 2 vectors so that if the message does not get you, the attachment will. Spam is almost always carrier of scams. Spam antru compulsory ಅದೇ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Unnecessary mails ಏನ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, almost all will be having the attack vector in them. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರ, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಒಳಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂನೇ ಬರ್ತಾವು ಅನ್ನೋದೇನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ. they will just send you one way. There is a mail, you have received it, and there is a body ಒಳಗೆ ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಒಳಗಿನ ಪಾರ್ಟೇ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವರ್ಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅದ, ಹೈಪರ್ ಲಿಂಕ್. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಲಿಂಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ವೈರಸ್ ಇರುವಂತ ಫೈಲೇ ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Or sometimes they will combine both the methods. ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ಟಾರ, ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ಟಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ದಿಂದ ಅಂದಂಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಲಿಂಕ್ ಅದ, ಲಿಂಕ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓದ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್